ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ। ਚਾਹੇ ਸਗਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ अगर तेन तेरी दादी अखा दिखाए तो उसको डबल अखा दिखानी है। देश में सर बाद में होगा, पहले बच्चा अपनी फैमिली में तो सेफ हो। जब बच्चा अपनी फैमिली में सेफ नहीं फील कर रहा वो कैसे रहना चाहेगा वहाँ पर। उस वक्त मैं तो कार च बैठ गई, लड़की ने आके मेरा हाथ पकड़िया कि दीदी मेरा चाचा मेरे नाल इस तरह करता है। फिर जो सामने होटल है उत्थे दे जिहड़े वेटर्स ने उन्होंने भी असीं फिर सारी उसी टाइम इंक्वायरी की। वो सारे मतलब जो है लड़की कह रही थी सब कुछ सच सीगा। इदां दी बच्चियां नाल जिहड़े हरकतां करदे उन्हां नूं तां जिंदा जला देना चाहिदा है, चौंक 'च खड़ा के फांसी ला देनी चाहिदी है। ये कानून आना चाहिदा वा क्योंकि जे इदां आपां करांगे ना एक बंदे नाल भी कर दांगे तो किसी दी जरूरत नहीं पऊगी इदां दी मासूम कुड़ियां नाल इदां दी कानूनी हरकत करन। इदा लॉज बने हुए हैं और उन्होंने ते अमल कोई भी नहीं कर रहा। अगर नहीं कुछ सरकार करेगी कुड़ियां अपने आप बागी बन के बाहर निकलणगियां, अपना इंसाफ आप लैणगियां। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर। गल की होगी छोटियां लड़कियां दी। लड़कियां लुधियाना शहर के सेफ की पूरे पंजाब की पूरे भारत में सेफ नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आंदा थाना डिवीजन नंबर 7 के वर्धमान के कोल। एक मासूम लड़की है, उम्र सिर्फ महज 10 तो 11 साल की होनी है, जिस दे अपने ही परिवार के एक चाचे ने उस दे नाल जबर जनाह करने की कोशिश की तो उस दे नाल शरीक संबंध बनाने की कोशिश की। वो बच्ची साडे नाल मौजूद है, देख सकते हो कि पुत दे नाल ही रिश्ते ही तार तार कर दिते। पुत होया की सीगा? अंकल एक दिन ना मैं सोई हुई और रोटी खा पी के ना मैं ना सो गई और दवाई डाल के दी थी रोटी में। मुझे इतना नहीं पता मैं कहाँ सोई हुई। जब सवेरे उठ के देखी कपड़े मेरे उतरे हुए थे और मेरे पापा कह रहे क्या हुआ। मगर कुछ नहीं पापा, कंबल उड़ के मैंने कपड़े पहने थे। फिर मैंने एक दिन दूसरे दिन देखा तो मेरा चाचा दूसरी बहन के साथ सोया हुआ था। मेरी बहन पड़ी थी। कितने साल की बहन थी आपकी? बहन का नहीं पता कितने साल की, इतना नहीं पता। तो आपकी जितनी है? नहीं मेरे से थोड़ी सी छोटी है। अच्छा आपसे भी छोटी है। तो आपके साथ क्या किया? मेरे हाथ ना मुझे इतना नहीं पता, मेरा दवाई डाल के दे दी, मुझे इतना नहीं पता। बस सवेरे उठी तो ना कपड़े मेरे उतरे हुए थे। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? यहाँ पे लुधियाना में? लुधियाने की रहने वाले अंकल। एक चाचे ने आपके साथ जुगल हरकत की है, वो कहाँ पे रहते हैं? वो पेट्रोल पंप में रहते हैं। किस तरह की इंसानियत है? सर पेट्रोल पंप पे वो पंक्चर का काम करते हैं और ये विशाल मेगा मार्ट के बैक साइड पल्ली लगा के उसके शेड के नीचे रहते हैं। 4 बच्चियाँ हैं, ये सबसे बड़ी है, 3 इससे छोटी है, एक है वो अभी तो निप्पल में ही दूध पीती है। माँ इन बच्चियों की है नहीं, दादी साथ में रहते हैं। जब उनको इस चीज़ का आइडिया हुआ कि उनके छोटे बच्चे के बारे में मतलब छोटे बेटे के बारे में हमें पता लग गया कि उन्होंने क्या किया और हम उनसे बात करने जा रहे हैं, वो वहाँ से फटाफट पैदल निकले और उन्होंने आगे आके अपने बेटे को अलर्ट किया। जो भागने की कोशिश कर रहे थे सर ने उनको पकड़ने का ट्राई किया जिस वजह से सर के हाथ में भी लगा। उसके बाद वो बच्ची को धमका रहे हैं। जब सर को इसके चाचा को जब यहाँ लाया गया, इसके पीछे से इसकी दादी इसको पीछे से आंखें दिखा के मेरे सामने इसको डरा रहे हैं कि चल चाचा तो अंदर चल गया, अब तेरा क्या होएगा। चाचा तो 6 महीना साल लगा के आ जाएगा, इसके बाद तेरा क्या बनेगा। सरेआम धमकी देती है? हाँ जी सर हम सबके सामने पूरी क्राउड के सामने इसको धमकी दी है। किस तरह सुरक्षित समझ सकते हैं इस मासूम बच्चियां ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ? ਸਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਦਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਝੁੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਓਪਨਲੀ। ਹਲੇ ਝੁੱਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਓਪਨਲੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅੱਜ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੀਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝੋ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏ। ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਕੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਕਿ ਫਰਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕਦਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਥਾਣੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਚਾ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? अंकल इतना नहीं मुझे पता, बस चाचा जब से हम यहाँ आके पे थे ना, नमे आए थे, जब से हमारा चाचा हमारे साथ करने लगा, जब से करने लगा। हम ना एक दिन ना रात को हमें कमरा नहीं मिल रहा है, मेरी दादी ने ना हमें धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया था। तो हम ना फिर मेरे पापा ना रात को लेके बहुत घूमे और मेरे पापा को बुखार चढ़ गया। दवाई खा के ना तो सो गए, नींद वाली दवाई वो खा के सो गए। और मेरा चाचा आया रात को और हमारे पास आके सो गया। ये पहले मेरी बहन के पास ही आके पिया था। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਗਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਏ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਗੇ 3 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ 300, ਕਈ ਵਾਰੀ 500 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਓਪਨਲੀ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟੀ लड़कियां ने वो कहते नहीं रहना चाहते। मतलब अपने प्यो नाल भी रहना नहीं है चाहते। सर कैसे रहेंगे अपने फादर के साथ? एक बच्ची, चलो हम कह देते कि देश में अब लड़कियों की सेफ्टी के लिए मतलब कुछ इंतज़ाम हो रहे हैं। देश में सर बाद में होगा, पहले बच्चा अपनी फैमिली में तो सेफ़ हो। जब बच्चा अपनी फैमिली में सेफ नहीं फील कर रहा, वो कैसे रहना चाहेगा वहाँ पे? लाइक बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दित्तियां जा रही। बेसिक फैसिलिटी फादर ने ही देनी है, फादर दे ही नहीं रहे तो हुन कौन देगा फिर? भाई जी हल्का पूर्वी है, हाँ ਹਲਕਾ ਪੂਰਵੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਾੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਿਲੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ।
ਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਐਦਾਂ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤੋਂ। ਲੱਗਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਤੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਿਰ ਐਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਜੋ ਆਦਮਖੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਚੱਕਣੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਫੜੋ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੜ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਰਤਾ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ NGO ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਅਫੈਂਸ ਕੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰ? 376 ਤੇ ਨਾਲ ਸਰ 4 ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ। ਪੋਸਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਸਰ? ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਲ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।